Good morning, students. Welcome back. In the last class, we discussed about the mechanism of adsorption. That is how the adsorption takes place. ಯಾವ ರೀತಿ adsorbent ಮೇಲೆ reactants ಹೋಗಿ bind ಆಗುತ್ತೆ. How the free valencies will act as the adsorbent and how it is going to bind and how an intermediate is going to form and then a product. About all these things we discussed in the last class. So today let us see few characters and types of catalysis. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜೀನಿಯಸ್, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ catalytic promoter. Okay, catalytic promoters. The name itself indicates promoter. So it is going to promote or it is going to enhance the activity of catalyst. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೂಡ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ catalytic promoters. So catalytic promoters can also be called as catalytic activators. So these can be defined as the substances which increases the catalytic efficiency. The efficiency of catalyst are called catalytic promoters or activators. So the substances which are going to enhance or increase the efficiency of the catalyst. So catalysts are anyhow they are highly efficient. A small amount of catalyst can enhance the rate of the reaction in very fast way. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So example, see in the Haber's process, so we are going to prepare nitrogen in the presence of finely powdered iron. So this is a catalyst. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. Haber's process ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ we are going to get a product and the catalyst what we are using is iron. A small powdered amount of iron will be used. So ಇದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use molybdenum. So molybdenum here is acting as a catalytic promoter which enhances the activity of iron. Okay, so similarly we have catalytic poisons. So catalytic poisons are the opposite of catalytic promoters. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the substances which are going to decrease the activity of catalyst are called catalytic poisons. So why we are calling this as a poison? Because ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸನ್ನು ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್, ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಏನೇ ನಾವು ಕುಡಿದಾಗ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ poisons. For example, again Haber's process we can take. The finely powdered iron's activity can be stopped or decreased with the help of hydrogen sulfide or with the help of carbon monoxide. If we use any one of these, then the activity of the iron in the presence in the preparation of ammonia by Haber's process can be decreased or stopped. So these are the two types of catalysts, that is catalytic promoters and catalytic poisons. Remember, these promoters and poisons are not catalysts, but these are catalysts for the catalyst. ಅಂದರೆ
ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದೇ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ 2, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ this is a surface of solid and here we have A plus B, that is reactant. Now these two have to adsorb on the solid surface and we have to get the adsorbent back and AB as a product. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ if the adsorbent solid catalyst do not have the activity, ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನಿದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಎ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎನಫ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್, ಎ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ and we can't expect any product. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ 2 ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಲಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. Similarly, selectivity. So selectivity is a character to yield particular product. ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ to produce methane and water molecule. Here you can see the reactants, carbon monoxide, and carbon monoxide. In all the 3 reactions, the reactants are same, but the ratio what we have taken is different. Carbon monoxide and 3 moles of dihydrogen. In presence of nickel catalyst, what happens? We are going to expect methane and water molecule as a byproduct. Whereas the same reactants in the presence of copper and zinc oxide with chromate, that is, the product obtained will be methyl alcohol or methanol. Okay, different product we are going to get. But here you can observe the reactants are same, but the ratio is 1:3 here, and here what we have taken is 1:2. Whatever the ratio is, but what we are used, that is the different catalyst, is going to yield different product. And the same reactant 1:1 ratio carbon monoxide and dihydrogen, in the presence of copper, the formaldehyde will be obtained. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ catalyst we are going to use should be particular.
if we want to get methane from carbon monoxide and dihydrogen, then we have to use nickel instead of copper and zinc oxide. Okay, so adu namge yava product beku annodra mele we have to select the catalyst. So all catalysts will not catalyze all or different chemical reactions. It is very particular in its character and in its activity. So students, in today's class we discussed about catalytic promoters, which are going to enhance the catalytic activity, and catalytic poisons, which are going to inhibit or decrease the catalytic activity, as well as some important features of solid catalyst, that is activity and selectivity with example. Okay, thank you.